They say the only a tongue which brings here. They attracted my tongue since from 40 years. Chikkanna means chikkanna. This is the best dosa and it's all-time favorite dosa for me. My point of view is the rice is amazing. It's been 60 years. We have successfully running the business. Come from blood only, sir. His son and me. We love to serve people. We love to cook. The legacy is continuing. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, சூப்பர். நான் எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் கப்பன்பேட் மெயின் ரோட் 30th கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கு சிக்கன்னா டிஃபன் ரூம் அப்படின்ற ஒரு குட்டி ஃபுட் ஸ்பாட் தாங்க வந்திருக்கு. இவங்களை பற்றி சொல்லலாம், கிட்டத்தட்ட 1965லேருந்து இந்த ஹோட்டல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது எஸ்பெஷலியாக வந்து அந்த பெங்களூர் ஸ்பெஷல் மசால் தோசை, மசால் பொடி தோசை, இட்லி, பொடி இட்லி, சித்திரன்னா சொல்லிட்டு அந்த வெரைட்டி ரைஸ் வந்து 2-3 ஐட்டம் வச்சிருக்காங்க. சிம்பிளாக ஒரு 5-6 ஐட்டத்தை வச்சு கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமா இந்த ஏரியாவே கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உள்ள போயிட்டு இந்த ஷாப் பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Our shop name is Chikkanna Tiffin Room. It was started by my late grandfather Chikkanna. His son and me are continuing the legacy. It's been 60 years. We have successfully running the business. Mostly we get in our place we get dosa, idli, palau. Majorly 3 items. In that we have pudi masala, ghee kali dosa, plain dosa, pudi masala, pudi idli, palau, lemon rice, puliyogre, khara baat and kesri baat. His passion is to cook, to serve people. It's been come from blood only, sir. His son and me. We love to serve people. We love to cook. The legacy is continuing. Majorly we have our loyal customer, everyday people coming. Mostly in weekend we get outside customers. People come from many different places, different cities also to eat our dosa. In our place we get ghee kali dosa. That's the most selling dish. In a plate you get 2 pieces. That will be very soft. We don't put oil or ghee. People prefer ghee in the kali dosa, so we put ghee kali dosa. And our main dish is masala dosa. Every sir, from child to elderly people, we all welcome them. Yeah, they all enjoy, sir. People come from different places, different cities. Like the Kabanpet, Chickpet is little narrow roads and little congested road. People prefer coming here, so we feel very happy, sir. We love a lot, sir. We do it out of love, and the results are shown. We give the taste. The people come very often, so we prefer making it out of love. We use very high quality rice, high quality masalas on this. I welcome you all to come and visit just once. Just taste once and you'll visit again and again. Just taste our masala dosa, idli, palau. You'll come again and again. You prefer to tell 10 more people to come and taste here. Thank you so much. They say the only a tongue which brings here. They attracted my tongue since from 40 years. Chikkanna means chikkanna. That is another name to this Kabanpet. I don't have to tell the landmark of Kabanpet. It's only a chikkanna. What's your favorite here? My idli and special is dosa. Everything is favorite here. Even that rice bath is something super. It is equivalent to non-veg biryani. How is the prices? Quite normal. Comparatively today for the self-service, he might be charging about 10 to 15% extra. For his hygienicness, he is taking it. Yeah, fine. I have tried almost all famous dosa addas in Bangalore. This is the best dosa and it's all-time favorite dosa for me. Especially that kali dosa and masala dosa is next level. And even the rice bath will be too good because all big famous hotels also I have tried the dosa. This kali dosa we won't get it anywhere. And even masala dosa also. They have maintained the same taste almost from a very long time and it's going on very good. Yeah, pricing is fair enough compared to other big hotels. It is fair enough. According to the taste what they are giving, they are charging. It's fair enough. As they give the spongy dosa, no, that kali dosa will not have any ghee or oil and even idli will be too good. So kids can have idli or plain dosa, even elders can have it. Thank you so much. Food experience is very good. We are coming from since 12 years. The dosa we love like anything. Pricing also very affordable pricing. When taste is there, there is no question of pricing now. Compared to all what is this mini dosa, we loved very much, sir. I'm Kushi. The people think like dosa is really good here. I agree with it, but my point of view is the rice item.
The rice item here is really famous and tastes really good. Anytime I visit here, I usually take one idli and half rice. The rice is amazing. First I'm trying this and then it's pretty good, and then yeah, I think everyone should like try, and then it's a really good experience, and then it's unique, you know, compared to normal masala dosas. So yeah, it's good. ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா அந்த கீ பொடி மசால் தோசை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொடி இட்லி, கீ பொடி இட்லி, ஒரு மெதுவடை அண்டு பலாவ், வெஜ் பலாவ். அந்த அக்கா போட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் டக்கு சேல்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி என்னமோ கூட்டம் கம்மின்னு சொன்னாங்க. மற்ற டைம்லலாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சாப்பிட்டுருக்கவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே 3 ஐட்டம் வாங்கியிருக்கேன். மெதுவடை வந்து சட்னியோட சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பொடி இட்லி 2 பீஸ் பொடி இட்லி வித் சட்னியோட, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட கீ பொடி மசால் தோசை வாங்கியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த கீ பொடி மசால் தோசையை டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, அது நல்ல ஒரு திக்கான சட்னி, உள்ள ஸ்டஃபிங் பாருங்கள், அழகாக மசாலா, நெய் ப்ளஸ் அந்த பொடியெலாம் போட்டு சூப்பராக இருக்குது. இந்த சென்டர் பீஸ் அப்படியே சுட இருக்குது, அப்படியே பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த சென்டர் பீஸை அப்படியே பிச்சு எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் எல்லாமே இருக்கும். அந்த மசாலா, பொடி, நெய் எல்லாமே தூக்கலாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ப்ளைனாக எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். வேறு லெவல் அது, அப்படியே ஒரு கிறிஸ்பினஸ்ஸு, செம்ம சாஃப்ட்னஸ்ஸு, அப்படியே பஞ்சாக கரையுது. ஒரு கடிக்கும் போதே அந்த கருப்பு முருகன் லைட்டான ஒரு சவுண்டோட செம்ம சாஃப்டாக உள்ள, ப்ளஸ் அந்த மசாலா சூப்பராக இருக்குது, ப்ளஸ் அந்த பொடியுமே ஜாஸ்தி காரம் இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த சட்னியோட எப்படின்னு பார்த்துலாம். அந்த ஓரமாக இருக்க அந்த பீஸை அப்படியே எடுத்துட்டு அந்த கெட்டி சட்னியில் அப்படியே எடுத்து பா நோ வேர்ஸ் டு ஸ்லீப். கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கேரண்டியாக சொல்கிறேன், என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. எப்படி சொல்கிறது, அதாவது பெங்களூர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தோசை ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்கும். அதில் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க. வித்யார்த்தி பவன், பெங்களூர் கெஃபே, ராமேஸ்வரம் கெஃபே, அது மாதிரி நிறைய கடைகள், பெரிய பெரிய கடைகள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி கடைகள்லாம் வந்து சத்தமே இல்லாமல் ஒரு சின்ன சின்ன சந்துக்குள்ளே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுவும் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி எனக்கு வந்து மற்ற இடத்த சாப்பிட்டதை விட இங்கே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம், அந்தளவுக்கு. ஏன்னா ஒரு சில இடத்துலலாம் நான் சாப்பிட்ருக்கேன், ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும், மேலே அப்படியே உடச்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த தோசை அப்படி இல்லை, கிறிஸ்பினஸ் இருக்குது, பட் ஆனால் ஹார்டாக இல்லை, அப்படியே தொட்டவுடனே அப்படியே உதிர்றப்பில் லைட்டாக சூப்பராக இருக்குது. அந்த கல் தோசை சாப்பிடும் தெரியுமா, அந்த கல் தோசையும் மேலே ஒரு ரோஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகிருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த ஒரு ஃபீலில் இருக்குது. இன்னொரு பைட் போயிடுறேன், செம்மையாக இருக்காப்புல. அந்த உள்ளே வச்சுருக்க அந்த மசாலா பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும். அப்படியே நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம், நைஸாக இருக்குது. வெங்காயம், ஆனியன் மட்டும் தான் அங்கங்கே பெருசாக தெரியுது. அந்த உருளைக்கிழங்குலாம் சுத்தமாக அந்த பீஸாக கட் பண்ண மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை, ஃபுல்லாக ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வந்து இந்த ஒரு தோசை வந்து போதும்னு சொல்லுவேன். இந்த ஒரு தோசை ஒரு மெதுவோட வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சு. அந்த அக்கா நெய் வந்து அள்ளி ஊற்றுறாங்க, அப்படியே அந்த க்ளோஸ்அப் ஷாட்லாம் காமிச்சிருக்காங்க. அப்படியே அந்த லைட்டிங்க்கு அதுக்கும் அப்படியே தகன்னு மின்னுது அந்த மசாலா தோசை. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து வடை எப்படின்னு பார்த்தலாம். நெக்ஸ்ட் அவங்களோட மெது வடை, இதுவுமே செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்குது. அந்த மேலே தொடும்போதே அது ஃபீல் ஆகுது, அப்படியே உடையும் போதே அந்த கிறிஸ்பினஸ் சவுண்டு செம்மையாக இருக்குது. உள்ளே வந்து நல்லா அந்த இஞ்சிலாம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு, ப்ளஸ் அந்த பச்சை மிளகா லைட் தாங்கன்னு தெரியுது, ப்ளஸ் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸ் உள்ள சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. சட்னியோட எப்படி பார்த்தலாம். இதுக்கு வந்து கெட்டி சட்னி கொடுக்காம அந்த தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்களா, அந்த சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. அதான் அந்த சட்னி லைட்டாக அந்த பச்சை மிளகா காரம், தேங்காய் வேறு அங்கே இருக்குது, தேங்காய் வேறு சீவி போட்டிருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட்டில் ஒரு மெதுவடை, சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இட்லி. இதை முடிச்சுட்டு இட்லி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா அவங்க வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இட்லி கல்லில் போட்டு மேலே ஃபுல்லாக நெய் ஊற்றிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பொடியை ஃபுல்லாக டாப்அப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இதுக்கும் வந்து இந்த சட்னி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்லா அப்படி பஞ்சாக இருக்குது இட்லி. அப்படி தொடும்போதே அப்படியே வந்து பாருங்கள், மெத்துன்னு இருக்குது. அதை அப்படியே எடுத்து பிக்கும் போதே அப்படியே பஞ்சாக பிச்சுட்டு வருது. சட்னியோட எப்படி பார்த்தலாம்.
சூப்பர். இன்னொரு பைட் போயிடும். செம்ம ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது. இட்லி பதம் வந்து ரொம்ப நைஸாலாம் இல்லை, லைட்டாக ரவரவையாக இருக்குது, ஆனால் செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. அது சட்னியோடு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அந்த பொடியில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல காரம் தூக்கலாகவே இருக்குது. ஸோ காரசாரமாக ட்ரை பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த கீ பொடி இட்லி ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டி ப்ளைனாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் காரம் கொஞ்சம் உரைக்குது நல்லாவே. அப்படியே பிக்கும் போதே அப்படியே பஞ்சாக பிடிச்சிட்டு வர்றதுல அப்படியே சட்னியில் அள்ளி. இங்கே சாம்பார்லாம் கிடையவே கிடையாது, ஒன்லி சட்னி மசாலா தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் நான் நோட் பண்ணது என்னன்னா, இங்கே இட்லி வந்து ஜென்ரலாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் அந்த எடுத்து தனியாக ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் அது மாதிரி தான் வைப்பாங்க. இங்கே ஹாட் பாக்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த இட்லி வந்துட்டு இருக்க பாத்திரத்துலேருந்து கேட்ட உடனே டக்கு டக்குன்னு எடுத்து சூடாக எடுத்து அப்படியே வைக்கிறாங்க. பேலன்ஸ் இருந்தால் அப்படியே திரும்ப அந்த ரேக்லேயே வச்சிடறாங்க. அதாவது அப்படியே ரொட்டேஷன்லேயே போயிட்டு இருக்கு. அப்படியே காலியாக வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு சுட கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அந்த சூடு குறையாமல் சுட சாப்பிடலாம் எப்போ வந்தாலும். எனக்கு இதுவே வந்து ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுச்சு. அதுவும் வந்து இந்த இட்லி ப்ளஸ் அந்த வடையெல்லாம் வேறு சாப்பிட்டு முடிச்சாலே ரொம்ப ஃபுல்லாகிடும். ஸோ அதனால் அந்த பழவை மட்டும் நான் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ வேறு என்ன, இதெல்லாம் பொறுமையாக உட்காந்து சாப்பிட்டு முடிச்சு நான் இந்த இடத்த காலி பண்ணுறேன். இந்த ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், அட்ரஸ், டீடைல் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.